वेलकम टू सुभद्रा एक्सप्लोर। आज आम ये भिडटी रे पंचम श्रेणी साहित्य कुसुम बहिर उपयुक्त बेश पकाई आस विषयटीर प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। एही विषयटीर लेखक हेउछन्ति मनोज दास। अभ्यास कार्य आरंभ करिबा पूर्वरु तांकर परिचय टिके जानि नेबा। 1934 मसीहा फेब्रुआरी मास 27 तारिख रे से जन्मग्रहण करिथिले। ओडिशा साहित्य एकाडेमी और अति बड़ी पुरस्कार प्राप्त लेखक मनोज दास आंतर्जातिक स्तर में बहुत ख्याति अर्जन करिछन्ति। तांकर लेखागुड़िक ओडिया साहित्य जगत को परिपृष्ट करिछि। ये थिला कविंक परिचय। एबे ताहाले अभ्यासटी को आरंभ करिबा। देख, 1 नंबर आस कथबार्ता हेबा। क नंबर राजा राज्य जय कले पोशाकरे नुआ हीरा खंडिए लगांती काहींकी। उत्तर राजा राज्य जय कले विजयर गौरव स्वरूप पोशाकरे नुआ हीरा खंडिए लगांती। ख नंबर राजा मंत्री को निदरु उठाई कौन देखाइले। उत्तर राजा मंत्री को निदरु उठाई निजे देखिथिबा अद्भुत नीलाभ आलोक देखाइले। ग नंबर सन्यासी तांको चेला द्वारा राजांको निकट को पठाउथिबा खबरटी कुह। उत्तर सन्यासी तांको चेला द्वारा राजांको निकट को पठाउथिबा खबरटी हेउछि, महाराज गुरुदेव कहउछन्ति कि आपण उपयुक्त बेश पकाई आसन्तु। घ नंबर जणे मनुष्यर उपयुक्त बेशटी कौन। जणे मनुष्यर उपयुक्त बेश हेउछि तार नम्रता। उ नंबर राजा निजको मूर्ख बोली मने कले काहींकी। उत्तर राजा राज्य पर राज्य जय करिबा द्वारा निजको गौरवान्वित बोध करिबा प्रकृत गौरव नुहे बोली बुझी पारिबा परे निजको मूर्ख बोली मने कले। 2 नंबर बंधनी मध्यरु ठीक शब्द नहीं शून्यस्थान पूरण करिबा। क नंबर सकाळु किछि समय डैश कले देह फुर्ती लागे। सकाळु किछि समय चलाबुला कले देह फुर्ती लागे। ख नंबर चैतन जंगलरु डैश संग्रह करि चले। चैतन जंगलरु काठपत्र संग्रह करि चले। ग नंबर बुबुर जन्मदिन रे समस्ते डैश रे माती छंती। बुबुर जन्मदिन रे समस्ते हस खुशी रे माती छंती। घ नंबर यात्रा देखिबा पई डैश रो बहुत लोक रुंढ हेले। यात्रा देखिबा पई आख पाखर बहुत लोक रुंढ हेले। उ नंबर नम्रता डैश ठारू बळी बड़ संपद। नम्रता सुना रूपा ठारू बळी बड़ संपद। 3 नंबर जनहीन कहिले जनशून्य अर्थ को बुझाए। सेपरी तल शब्द गुड़िक केउ अर्थ को बुझाइब लेखिबा। धनहीन धनशून्य अर्थ को बुझाए। बुद्धिहीन बुद्धिशून्य। मंत्रहीन मंत्रशून्य। ज्ञानहीन ज्ञानशून्य। वस्त्रहीन वस्त्रशून्य। क्रियाहीन क्रियाशून्य। भक्तिहीन भक्तिशून्य अर्थ को बुझाए। 4 नंबर मु तुम सहित मामु घर को जीवी। एठारे मु पदटी प्रथम पुरुष, तुम पदटी द्वितीय पुरुष, मामु पदटी तृतीय पुरुष अटे। जे कोनोसी नाम को बुझाउथिबा पद मध्य तृतीय पुरुष। सेहीपरि तल वाक्य रे प्रथम पुरुष रे थिबा पद चारिपटे गोल चिन्ह, द्वितीय पुरुष रे थिबा पद चारिपटे कोठरी चिन्ह और तृतीय पुरुष रे थिबा पद चारिपटे त्रिभुज चिन्ह देबा। क नंबर मु मो जन्मभूमि को भल पाए। मु हेउछि प्रथम पुरुष, ता चारिपटे गोल चिन्ह देबा। जन्मभूमि एहा तृतीय पुरुष को बुझाउछि, तेणु ता चारिपटे त्रिभुज चिन्ह देबा। ख नंबर पंकज बाबू जणे नम्र व्यक्ति। पंकज बाबू जणे नाम को बुझाउछि, तेणु ये हब तृतीय पुरुष, ता चारिपटे त्रिभुज चिन्ह देबा। ग नंबर तुमे काहाकू खोजुछ। तुमे हेउछि द्वितीय पुरुष, तेणु ता चारिपटे कोठरी चिन्ह देबा। काहाकू एहा तृतीय पुरुष को बुझाउछि, तेणु ता चारिपटे त्रिभुज चिन्ह देबा। घ नंबर आपणकू मु किछि कहिबी। आपणकू एहा द्वितीय पुरुष को बुझाउछि, तेणु ता चारिपटे कोठरी चिन्ह देबा। मु किछि कहिबी, मु होउछि प्रथम पुरुष, तेणु करी ता चारिपटे गोल चिन्ह देबा। उ नंबर से कदापि मिछ कहे नाही। से हेउछि तृतीय पुरुष, तेणु ता चारिपटे त्रिभुज चिन्ह देबा।
5 ନମ୍ବର ଠିକ୍ ବନାନ ଲେଖାଥିବା ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛି ପାଖ କୋଠରୀରେ ଲେଖିବା। କ ନମ୍ବର ବିସ୍ମୟର ଠିକ୍ ବନାନ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ପ୍ରଥମରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଶବ୍ଦଟି ବିସ୍ମୟର ଠିକ୍ ବନାନ। ଖ ନମ୍ବର ପୋଷାକର ଠିକ୍ ବନାନ ଶବ୍ଦଟି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲେଖାଥିବା ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ପୋଷାକର ଠିକ୍ ବନାନ। ଗ ନମ୍ବର ସମ୍ମୁଖର ଠିକ୍ ବନାନ ଶବ୍ଦଟି 3 ନମ୍ବରରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ସମ୍ମୁଖର ଠିକ୍ ବନାନ। ଘ ନମ୍ବର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶବ୍ଦଟିର ଠିକ୍ ବନାନ ଶବ୍ଦଟି 4 ନମ୍ବରରେ ଲେଖାଥିବା ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଠିକ୍ ବନାନ। ଙ ନମ୍ବର ଅଶ୍ରୁ ଶବ୍ଦଟିର ଠିକ୍ ବନାନ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି 2 ନମ୍ବରରେ ଲେଖାଥିବା ଶବ୍ଦଟି। 6 ନମ୍ବର ତଳେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି ତାକୁ ବାଛି ଅଲଗା ଲେଖିବା। ବିପରୀତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଅସାଧାରଣ ହେବ, ଅନୁମତି, ଅବକାଶ, ଅଗତ୍ୟା, ଅଯୋଗ୍ୟ। ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି। 7 ନମ୍ବର ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିଏ ତିଆରି କରି ଲେଖିବା। ତୁମେମାନେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ନେବ। ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କଲେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖ। କ ନମ୍ବର ବୁଢ଼ାକୁ ରାତିରେ କେଉଁଠି ରଖାଗଲା? ଖ ନମ୍ବର ବୁଢ଼ା କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା? ଗ ନମ୍ବର ବୁଢ଼ା କ'ଣ ଭାବୁଥିଲା? ଘ ନମ୍ବର ବୁଢ଼ା କ'ଣ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ଦିକନ୍ଦି ବୁଲୁଥିଲା? ଙ ନମ୍ବର ସେ କିପରି ଚଳନ୍ତା ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା? 8 ନମ୍ବର ତଳ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଭାବି ଲେଖିବା। କ ନମ୍ବର ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ସମୟରେ ରାଜା କିପରି ଆଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ? ଉତ୍ତର ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ସମୟରେ ରାଜା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ନୀଳାଭ ଆଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଖ ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରରୁ ରାଜା କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ଉତ୍ତର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରରୁ ରାଜା ବୁଝିଲେ ଯେ ଆଲୋକର ଯେଉଁ ବିଶେଷତ୍ୱ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ତାହା ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗ ନମ୍ବର ତୃତୀୟ ଚେଲାଟିର କଥା ଶୁଣି ରାଜା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର ତୃତୀୟ ଚେଲାଟିର କଥା ଶୁଣି ରାଜା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ କାରଣ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବେଶ ବଦଳାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉନଥିଲେ। ଘ ନମ୍ବର କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜା ନିଜକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କଲେ? ଉତ୍ତର ସେ ବହୁତ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଥିଲେ, ନିଜକୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଭାବୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରୁନଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କଲେ। ଙ ନମ୍ବର କେଉଁ ବେଶରେ ମଣିଷ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ? ଉତ୍ତର ନମ୍ରତାଯୁକ୍ତ ବେଶରେ ମଣିଷ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଏବେ ତାହେଲେ ଦେଖ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଦେଇଛି ନିଜ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା। ପୁଅ ଏ ବେଶରେ ତୁମେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛ, ଏହାକୁ କେମିତି ଲେଖାଯିବ? ପୁଅ ... ଦିଶୁଛ। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ବହିର ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଆସ ବିଷୟରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ମନୋଜ ଦାସ ନମ୍ରତା ହିଁ ମଣିଷର ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ରାଜା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ 3 ଥର ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ ଦେଇ ଚେଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜା ଶିବିର ଭିତରେ ବସି ଏକାକୀ ଅଶ୍ରୁ ବିସର୍ଜନ କଲେ, ଅନୁତାପ କଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ, କ୍ଷମତା, ବିଜୟ ଇତ୍ୟାଦି ମୂଲ୍ୟହୀନ ବୋଲି ମନେ କଲେ। ସେ ନମ୍ର ଓ ସରଳ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ନମ୍ରତା ଗୁଣରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଦର୍ଶନ ଦେଇ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଉକ୍ତିଟି କହିଥିଲେ। ଏବେ ତାହେଲେ ଦେଖ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି। ତଳେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଅର୍ଥଟି ବାଛିବା ଏବଂ ମୂଳ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ। ନୀଳାଭ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ। ମୂଳ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି କ'ଣ? ଚିଲିକାର ନୀଳାଭ ଜଳରାଶି ଅତି ମନୋହର। ସେହିଭଳି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଦେଖିବା। ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିଲେ ହେବ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଇ କିଛି ଯାନବାହନ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉନାହିଁ। ଖ ନମ୍ବର ଅଗତ୍ୟା ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ?
ଅନ୍ୟ ଗତି ନଥିବାରୁ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିଲେ ହେବ ଅଗତ୍ୟା ଲୋକଟି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଗ ନମ୍ବର ଉଦ୍ଧତ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅବିନୀତ। ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିଲେ ହେବ ଉଦ୍ଧତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେହି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଘ ନମ୍ବର ପରିଧେୟ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପିନ୍ଧା ଯାଇଥିବା। ମୂଳ ଶବ୍ଦଟିକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିଲେ ହେବ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ପରିଧେୟକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅନୁଚିତ। ଏବେ ତାହେଲେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଯେପରି ବିଶେଷ ଶବ୍ଦରୁ ବିଶେଷତ୍ୱ ହୋଇଛି ସେହିପରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ମନୁଷ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟରୁ କ'ଣ ହେବ? ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ। ଘନରୁ ଘନତ୍ୱ। ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଗୁରୁରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ। ପଶୁରୁ ପଶୁତ୍ୱ। ଦେବରୁ ଦେବତ୍ୱ ହେବ।